کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں۔ میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی تو ہے، ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر، اے بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو رضیہ سلطانہ یوٹیوب چینل۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں نمرہ احمد کا لکھا ہوا خوبصورت ناول مالا۔ ہوپفلی آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ آج اس ناول کی لیٹسٹ ایپیسوڈ 18 پارٹ 5 پیش کیا جا رہا ہے۔ ہوپفلی آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ تو مزید اچھی تحریریں سننے کے لیے میرے چینل کے ساتھ بندے رہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں مالا کا نیکسٹ پارٹ، آڈیو بائی رضیہ سلطانہ۔ سوموار کی صبح استنبول پہ اتری تو اس میں کچھ مختلف سا تھا، سکون، ہلکا پن، خوشگواریت۔ آفس جانے سے قبل وہ اپنا سفید کوٹ جو اب مٹیالہ سا ہو چکا تھا ڈرائی کلینر پہ دینے کے لیے نکلی، لیکن غلطی سے جس کلینر کی لوکیشن اس نے میپ پہ ڈالی اسی مناسبت سے پیلی آٹو بس پکڑی۔ وہ وہاں سے کافی دور تھا، اب بس بدلنا فضول تھا۔ اس نے کوٹ ان کے حوالے کیا اور باہر واپس بس اسٹاپ تک چلی آئی۔ ابتدائی نومبر کی ٹھنڈی ہوا کینیڈا کی جیسی نہیں تھی، اسے وہ خوشگوار لگ رہی تھی۔ وہ اپنے دوسرے کوٹ جو کیمل رنگ کا تھا پہنے ہوئے تھی اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی، ایک بوجھ سا دل سے اتر چکا تھا۔ پیلی بس آگے ہی نہیں دے رہی تھی، شاید بس ڈرائیورز کی کوئی ہڑتال تھی۔ اس کی خوشگواریت اب بے چینی میں بدلتی جا رہی تھی۔ تب ہی وہ چونکی، جیسے کوئی مراد بھر آئی۔ سامنے ایک اونچی شیشوں سے ڈھکی عمارت تھی جس کے باہر اسٹریٹ پارکنگ میں ایک نیلی سپورٹس کار کھڑی تھی، الیکٹرک بلو، اور نمبر پلیٹ میں بی آتا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور تیزی سے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو مالا، تمہارا میرا ڈرائیور بننے کی آفر برقرار ہے۔ کیا ہوا؟ اس کی چونکی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم اپنی کار کے قریب ہو؟ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں بس اسٹاپ پہ ہوں، میری بس نہیں آ رہی اور تمہاری کار سامنے کھڑی ہے۔ اگر تم یہاں سے بیکری جا رہے ہو تو مجھے راستے میں… مالا سوری، میں ذرا بیزی ہوں، پھر بات کرتا ہوں، اوکے بائے، عجلت میں کہہ کے کال کاٹ دی۔ اس کے ماتھے پہ لکیریں ابھری، تعجب کی نہ کہ خوفی کی۔ اسے کیا ہوا؟ پھر اسے احساس ہوا شاید وہ کسی لڑکی کے ساتھ ہو۔ اوہ کوئی بات نہیں۔ اب وہ اگلی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ سمندر کی نمکین مہک میں رچا وہ گھر اس دوپہر بہت سے تناؤ میں گھرا ہوا تھا۔ لیونگ روم کے آتش دان کے ساتھ کرسی پر مالک فرید بیٹھے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے، جو پنڈولم کی طرح دائیں بائیں چکر کاٹ رہی تھی۔ موبائل ہاتھ میں تھا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے سوری بول دیا، مگر میں اس کا وہ چہرہ نہیں بھول سکتی جو اس کی کال پہ میں نے دیکھا تھا۔ اس کے گال تمتما رہے تھے اور وہ بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ زارا۔ مالک فرید کی رنگت زرد تھی اور آواز میں نکاہت۔ میں نہیں مانتی کہ ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہے۔ زارا دوسرے ہاتھ سے ایک لٹ لپیٹ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے میں مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ جانتے ہیں کتنی مشکل سے ریزرویشن ملی تھی، وہ کیسے مجھے چھوڑ کے جا سکتا تھا؟ وہ دائیں جاتی، پھر چند قدم واپس بائیں طرف آتی، سر نفی میں دائیں بائیں ہلاتی۔ آنکھیں نم نہیں تھی، ان میں تپش تھی، غصہ تھا۔ صبح اس نے ایک ٹیکسٹ اور پھر پھول بھیج دیے، وہ بھی شبنم نے بھیجے ہوں گے۔ کون ہے یہ کشمالا؟ کیوں ہوتی ہے وہ ہر جگہ؟ کیوں بابا؟ تمہیں یہ سوال ماہر سے پوچھنا چاہیے۔ اگر تمہیں شک ہے تو اس سے بات کرو اور مت کرو یہ شادی۔ وہ اب ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آپ جانتے ہیں اور آپ مجھے نہیں بتا رہے۔ میرے خیال میں ان کے درمیان اب کچھ نہیں ہے، دل کا حال نہیں پڑھ سکتا ہوں میں۔ وہ انہیں کمزور نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ گھٹنوں پر میگزین فولڈ کیا رکھا تھا اور ریڈنگ گلاسز سائڈ ٹیبل پر دھڑے تھے، جیسے آج پڑھنے سے دل بیزار تھا۔ میں نہیں مانتی، وہ نفی میں سر ہلاتی ان کی طرف سے پلٹ گئی۔ میں بیوقوف نہیں ہوں، میں زارا ہوں، میں جان کے رہوں گی کہ… اسے ایک آواز آئی تھی اپنے عقب میں، گگیانے کی جیسی۔ وہ رک گئی، پھر ایڑیوں پہ گھومی۔ مالک فرید کا منہ قدرے کھلا تھا اور وہ جیسے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بابا؟ وہ ششدر رہ گئی، پھر بھاگ کے ان کے پاس آئی، مگر وہ منہ سے الفاظ نہیں نکالنے لگے تھے۔ ان کے گردن کو جھٹکا سا لگا اور ایک دھار کی صورت میں خون باہر نکلا۔ زرینہ فرید کا سفید ڈریس سامنے سے خون کی دھار سے سرخ ہو گیا۔ اس نے زور سے چیخ ماری، پروجیکٹائل
ब्रेन ट्यूमर के हद से बढ़ जाने की निशानी। बाबा, वो मबहूत से घुटनों के बल उनके सामने बैठती गई। मुलाजम भागते हुए आए, किसी ने उनके दोहरे वजूद को सीधा किया, किसी ने इंजेक्शन लगाया। उमार हस्पताल कॉल कर रहा था। वो बिना पलक झपके इस मश्क को देख रही थी जो उनके लिए शनासा थी। वो सब उससे वाकफ थे। क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, क्या करना था, उन्हें सब मालूम था। मालिक फरीद नीम गनूदगी के आलम में निढाल थे और अमार उन्हें संभाले हुए फोन पे कुछ कह रहा था। वो बिना पलक झपके उस मश्क को देख रही थी जो उनके लिए शनासा थी। वो सब उससे वाकफ थे। क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, क्या करना था, उन्हें सब मालूम था। मालिक फरीद नीम गनूदगी के आलम में निढाल थे और उमार उन्हें संभाले हुए फ़ोन पे कुछ कह रहा था। वो बिना पलक झपके उन्हें देख रही थी। उसके हाथों पर खून था, चेहरे पर भी चंद छिंटे पड़े थे। कोई उनका दवाओं का बॉक्स उठा लाया था। हर रोज के चौखट्टे में चंद गोलियां थी और उस लम्हे वो जान गई थी कि वो ना गुर्दों की दवा थी ना लैक्टोज की। उसे बस नहीं मिली, टैक्सी करनी पड़ी। बियरपोल से बहुत से शिकवे के साथ वो कैफ की इमारत में देर से पहुंची। कैबन आधे भरे थे। बहुत सौ का आज वर्क फ्रॉम होम डे था। माहिर पहले ही अपने ऑफिस में गुम था। उसकी वीकेंड पे उससे कोई बात नहीं हुई थी। सिर्फ चंगेज का फोन आया था जिसने बताया था कि वो गलाता वाली गली वाले मामले को पहले ही देख रहे हैं। वहाँ किसी शॉप के पास सीसीटीवी फुटेज नहीं थी। जो भी मालूम होगा वो उसे बताएंगे। वो कॉल ना करता तब भी वो मुतमिन थी। अगर माहिर ने कहा था कि इंतजार करना है तो उसे उस पर एतबार था। वो माहिर फरीद पे एतबार करना सीख रही थी। लंच ब्रेक से 1 घंटे पहले उसे माहिर बाहर निकलता दिखाई दिया। वो ऊपर स्टडी की तरफ जा रहा था। वो उठ खड़ी हुई तो माहिर उसके करीब रुका। सवालिया आबरू उठाया, चेहरा संजीदा था। माला ने अपनी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, अगर आप सिर्फ 2 सेकंड के लिए देख लें। माहिर आगे आया, झुक के उसकी स्क्रीन देखी। वो बगौर उसका चेहरा देख रही थी। 2 सेकंड बाद वो सीधा हुआ। इसे ट्रैश कैन में तुम डालोगी या मैं? कशमाला मुबीन की सारी खुशगवारियत अनका हो गई। मुस्कुराहट गायब हुई और कंधे ढीले पड़ गए। खुद डाल दूंगी, बहुत शुक्रिया। वो जवाब सुने बिना आगे बढ़ गया। उसने कीना तोड़ नजरों से उसे जाते देखा। शुक्र है वो उसकी मुस्तकिल एम्प्लॉय नहीं थी। शुक्र करो ट्रैश कहा है, दरवाज़ा नहीं कहा। शबनम ने मुस्कुराहट दबाए तबसरा किया। इस ऑफिस में माहिर के कमेंट्स सब बहुत इंजॉय करते थे, शर्त ये कि वो किसी दूसरे के बारे में हों। दरवाज़ा क्या? ना समझी से उसे देखा। शबनम ने कुछ नहीं कह के झरझरी ली और वापस स्क्रीन की तरफ मुड़ गई। वो भी बैठी ही थी कि मोबाइल बजने लगा। माहिर फरीद। उसने दाएं बाएं देखा। वो उसे ऊपर स्टडी में भी बुला सकता था, लेकिन शायद वो नहीं चाहता था कि लोग बातें करें। उसने फ़ोन कान से लगाया। एक खबर है, चंगेज़ की कॉल आई थी। उसका सांस थम गया। उन्हें एयरपोर्ट से एक फुटेज मिली है, इसी तारीख में एक बच्चे की। वो सोच सोच के कह रहा था। उसने सीने पर हाथ रख लिया। दिल एकदम बुरी तरह धड़कने लगा था। अपनी उम्मीदें ज़्यादा ऊंची मत करना, वो कोई और बच्चा भी हो सकता है। वो पहचान के लिए बुलवा रहे हैं। रुक के लहजे को सरसरी बनाया और फुटेज मिलने से कुछ साबित नहीं होता। माला ने इस बात में सर हिलाया। वो उसका हिलता सर नहीं देख सकता था, ना आंखों में भरते आंसू। मेरी 12:30 बजे एक मीटिंग है, इससे फ्री होके चलेंगे, नरमी से कह के वो रुका। माला जैसे तसल्ली की कि वो सुन रही है। ओके। उसकी आवाज़ गीली थी। फ़ोन रखा और तेज़ी से उठ के वॉशरूम्स की तरफ आ गई। वहाँ कोई ना था। 3 सिंक कतार में गए थे और एयर फ्रेशनर के बाइस फिजा में चंबेली के फूलों की महक थी। तेज सफ़ेद बत्तियां रोशन थी। वो सिंक पर दोनों मुट्ठियां रख के खड़ी हुई। ठंडा संगे मरमर हाथ से मस हुआ, लेकिन सारे जिस्म को ठंडा करने में नाकाम रहा। अंदर बहुत कुछ उबलने को बेताब था। उन्हें एक बच्चे की फुटेज मिली है। आईने में नजर आती उसकी आंखों में आंसू थे। एकदम से बहुत कुछ याद आया। पुलिस का उसे बुलवाना, मुर्दा खाने में बच्चे की लाश की तस्दीक, माही के अल्फाज। बच्चे मर जाते हैं माला, मेरे भी 2 मरे थे। आंसू दारजारो कतार बहने लगे। वो बिला आखिर ट्रैप नहीं थी। वो सऊदी अरब के इस घर में कैद नहीं थी। वो बुक शेल्फ गिरा के वहां से भाग सकती थी। वो उस फ्रीजिंग कंटेनर्स में कैद नहीं थी। दरवाज़ा खुल चुका था। वो उस जली हुई लाश के साथ मुर्दा खाने में कैद नहीं थी। वो कॉफ़ी शॉप में अपने ड्राइवर्स लाइसेंस के बगैर कैद नहीं थी।
हर कैद में एक रोज़न था, रोशनी और उम्मीद की झरी। हर कैद खाने में एक दरवाज़ा था। उसने पानी का नल खोला, ठंडे छींटे चेहरे पर मारे, मस्कारा बहने लगा। उसको वाइप से साफ किया और चेहरा दुरुस्त करके वो वापस डेस्क पे आई। लेकिन अब वो कोई काम नहीं कर सकती थी, ना कैफ का, ना अपना सुंबल की कॉल्स और क्लाइंट के मैसेजेस नज़रअंदाज किए। उसकी बेचैनी अरूज पे थी, मगर उसे इंतज़ार करना था, और वो उसे जानबूझ के इंतज़ार नहीं करवा रहा था। उसकी वाकई मीटिंग थी, वो मसरूफ़ था। पहली दफ़ा उसे माहिर फरीद की नीयत पे शक नहीं हुआ था। वो उसे अजियत नहीं दे रहा था। उसका काम बहुत था। उसकी इमारत अब सिर्फ सुर्ख इमारत नहीं थी, वो 28 शेड्स वाली सुर्ख इमारत थी, जिसने माहिर की रूह को बहुत थका दिया था। माहिर फरीद की तमाम मजबूरियां समझने के बावजूद उससे वक्त नहीं गुजर रहा था। माहिर की मीटिंग ख़त्म होने और पुलिस स्टेशन जाने तक का वक्त बहुत दिक्कत से कटा। हर लम्हा एक सदी के बराबर था। वो सारा रास्ता खामोश रही। माहिर ने ड्राइव करते हुए उसे चंद एक दफ़ा देखा, बोला नहीं। वो कोहने खिड़की पर टकाए बाहर देख रही थी। उंगलियां होंठों पर जमी थी, आंखें बार बार भर रही थी। घुटन थी, हर तरफ घुटन थी। चंद मिनट बाद ही उसने अपनी तरफ का शीशा खोल दिया तो माहिर ने बिना कुछ कहे हीटर ऑफ कर दिया। सर्द हवा अंदर आने लगी। माला कार स्टेशन के बाहर रुकी और वो बैलेट खोलने लगी। जब वो बोला, वो रुक के उसे देखने लगी। तुम्हारे बेटे के बोलने या ना बोलने में तुम्हारा कसूर नहीं है, वो उसकी आंखों में देख के कह रहा था। वो बेल्ट पर हाथ रखे चंद लम्हे उसे देखे गई। आंखों में पानी भरने लगा, फिर सर हिला दिया, मगर वो जानता था माला को उस बात पे यकीन नहीं आया था। आपके बेटे के पासपोर्ट की एंट्री के वक्त के साथ ये फुटेज मैच करती है। वो एक मेज के साथ बैठी थी, आंखों में बार बार धुंध छाती थी। सामने बड़ी स्क्रीन पे एक फुटेज दिखाई दे रही थी। साथ वाली कुर्सी पर चंगेज बैठा स्क्रीन की तरफ कलम से इशारा करता कुछ और भी कह रहा था। माहिर पीछे दीवार से टेक लगाए खड़ा था। हाथ में कॉफी का डिस्पोजेबल कप था। वो चंगेज को नहीं सुन रही थी। गोद में हाथ एक दूसरे को पकड़े हुए थे, जैसे कांपने से रोक सके। स्क्रीन पे एयरपोर्ट के पासपोर्ट कंट्रोल का मंजर चल रहा था। काउंटर के सामने कतार में लोग आ रहे थे। उनके पस मंजर में ऊंची शीशे की दीवार से आती रोशनी दिखाई देती थी। ये बच्चा। चंगेज की ट्रैक पैड को दायरे में छूती उंगली थमी, उंगली और अंगूठे से नादीदा चुटकी काटी। तस्वीर बड़ी हुई। वो एक बूढ़ा आदमी था। बच्चे को कंधे पे उठाए वो एक डेस्क तक आया। ऑफिसर के कहने पे उसने बच्चे को कंधे से कदरे नीचे किया। उसके चेहरे से टोपी उतारी। वो सो रहा था, लेकिन वो उस चेहरे को सोते हुए भी पहचान सकती थी। क्या ये आपका बेटा है? उसने बेइख्तियार होंठों पर हाथ रख लिया। बहुत दिक्कत से आंसू जब्त किए, सर हिलाया। चंगेज ने गौर से उसका चेहरा देखा। इस आदमी को पहचानती हैं? उसने नफी में सर हिलाया। उसे पहली दफ़ा देख रही थी। कागजात के मुताबिक उसका नाम मोइद था और ये उस बच्चे का मामू है। उसने चौंक के उसे देखा। ये मेरा भाई मोइद नहीं है। जानता हूँ, ये एक प्रोफेशनल कोरियर है। यूरोप में अक्सर ऐसे ही काम करता है, किसी खास डॉक्यूमेंट या इंसान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने का काम। इसको किसी ने ये टास्क दिया था। अब ये कहाँ है? ये 10 घंटे बाद इस्तांबुल से निकल गया था। अलबत्ता इस दफ़ा बच्चा उसके साथ नहीं था। वो भीगी आंखों से चंद लम्हे उसे देखे गई। 2 हफ्ते में पुलिस को यही मिला था क्या? हम इस कोरियर को तलाश कर रहे हैं, लेकिन इसका मिलना बेसूद है। अगवाकार ने इसको अपना असल नाम नहीं बताया होगा। यकीनन किसी गुमनाम जरिए से रकम ट्रांसफ़र की गई होगी। ताकि उसके तासुरात देख के चंगेज जल्दी से बोला, मगर हम इसे तलाश कर रहे हैं। उसने सर हिलाया और गीली सांस अंदर खींची। फिर स्क्रीन को देखा। वो एक लम्हे की झलक थी। एक लम्हा। बदर ने वही लिबास पहन रखा था जिसमें वो अगवा हुआ था। जली हुई लाश का लिबास भी जल गया था। वो जला हुआ बच्चा एक चेंजलिंग था, उसका बच्चा नहीं था। और ये उसका बच्चा था। वो उसे मुजमा में भी पहचान सकती थी। वो दुरुस्त थी और माही गल्द। हर किसी का बच्चा नहीं मर जाता, उसका बच्चा जिंदा था। इस फुटेज से ये साबित नहीं होता कि आपका बच्चा आज भी जिंदा है। ये उसके अगवा के 24 घंटे बाद की फुटेज है। 48 घंटे बाद अक्सर बच्चे जिंदा नहीं रहते, इसलिए आपको दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। चंगेज ने इसी अंदाज में कहते कहते निगाह उठा के पीछे खड़े माहिर को देखा, जो दीवार से टेक लगाए पैरों की कैंची बनाए हुए था। फिर चंगेज खनकारा।
ایک اچھی خبر بھی ہے۔ وہ چونکی، سانس پھر سے رکا۔ کاٹن کینڈی مین کا سراغ ملا ہے۔ ماہر نے کیپ نیچے رکھا اور چند قدم آگے آیا۔ مالا کی کرسی کے عین پیچھے وہ رک گیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کال پہ بتایا تھا کہ کسی دکان کے پاس فوٹیج نہیں ہے، اس کافی شاپ کے پاس بھی نہیں، قدرے زور دے کر کہا۔ وہ اس رات کی کارگزاری سے واقف تھا غالباً، مگر وہ شرمندہ نہیں ہوئی۔ رات گئی، بات گئی۔ میرے آدمیوں نے چند لوگوں سے پوچھ تاچھ کی ہے اور ایک دکاندار کا سراغ ملا ہے جو کاٹن کینڈی بیچتا ہے، یعنی دکان میں دوسرے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ان دنوں وہ کاٹن کینڈی بھی رکھتا تھا۔ کیا اس نے بدر کو دی تھی کاٹن کینڈی یا کسی نے اسے خریدی تھی؟ وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے، پرسوں تک آ جائے گا۔ میرا ایک اہلکار اس سے مل کے پوچھ، میں ساتھ جاؤں گی، وہ بے چینی سے بولی۔ چنگیز نے نگاہ اٹھا کے ماہر کو دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر کو خم دیا۔ اوکے، آپ ساتھ چلیں آئیں، اس سے فون پر بات ہو گئی ہے، وہ پرسوں صبح تک پہنچ جائے گا۔ چنگیز نے اٹھتے ہوئے گہری سانس لی۔ بدر کو کاٹن کینڈی اس نے دی تھی یا کسی نے اس سے خریدی تھی، یہ صرف وہی بتا سکتا ہے۔ اگر اسے اتنی پرانی بات یاد ہو، وہ کافی بوڑھا ہے، البتہ وہ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے ایک بچے کے کھونے اور کچھ دیر بعد مل جانے والا واقعہ یاد ہے، اور تفصیل وہ خود بتائے گا۔ ایک اور روزن، ایک اور ٹریپ ڈور۔ وہ آج کیوں نہیں آ سکتا؟ کشمالہ خانم، میں جانتا ہوں کہ فلموں اور کتابوں میں تفتیش جلد ہو جایا کرتی ہے، تمام گواہ موقع پہ موجود ہوتے ہیں، پولیس افسران جاتے ہیں اور پوچھ گچھ کر لیتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں ہر شخص ہر وقت موقع پہ موجود نہیں ہوتا۔ ایسے کیسز بہت وقت لیتے ہیں، آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ مالا نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ پرسوں صبح میں کتنا وقت تھا، کتنی گھڑیاں، کتنی صدیاں۔ پرسوں صبح کے آنے میں کئی گھنٹے اور کئی آنسو صرف ہوئے۔ وہ نہ کوئی کام کر سکی، نہ اس نے ماہر سے بات کی، وہ صرف خاموش تھی۔ ماہر کی کالز بھی نہیں اٹھائی، بیئر بول کے میسیجز بھی نظر انداز کیے۔ وہ صرف کمرے میں ٹہلتی، کبھی انگلیوں پر تسبیح پڑھتی، کبھی بلد کی گلیوں میں واک پہ نکل جاتی، رکو کے کسی آوارہ بلی کو کھانا ڈالتی اور اس سے کہتی کہ وہ اس کے لیے دعا کرے۔ بلی کھانا چاٹ کے جواب دیے بنا آگے بڑھ جاتی۔ خود اس نے 2 دن ٹھیک سے کچھ کھایا بھی نہیں۔ 2 سورج ڈوبے اور 2 طلوع ہوئے، کئی تارے ٹوٹ کے گم ہوئے اور چاند کا ورق ہر دن گھٹتا گیا، اور پھر بلا آخر وہ صبح آن پہنچی جب وہ کلاتا کے سامنے والی گلی میں موجود تھی۔ ماہر اور ایک پولیس اہلکار اس کے ہمراہ تھے۔ آج اس نے کسی میٹنگ کو ترجیح نہیں دی تھی۔ وہ 2 دن سے اسے صرف خاموش دیکھ رہا تھا۔ لمبا بھورا کوٹ پہنے، کالر اونچے کیے، وہ اس کے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا۔ کوٹ پہنتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ براؤن کیوں، لیکن پھر اسے جامنی رنگ کا جواب دینا پڑتا، اور آج وہ مالا سے ایسا سوال نہیں پوچھ سکتا تھا۔ اس کافی شاپ سے 2 دکانیں چھوڑ کے یہ دکان تھی، کریانے اور کاوے کی دکان۔ وہ قریب پہنچے کہ مالا کا فون تھر تھر آیا۔ اس نے بیزاری سے فون نکال کے دیکھا، پھر کال کاٹ دی۔ بالوں کو ہاف کیچر میں باندھے وہ کیمل کوٹ کے نیچے سفید ہائی نیک پہنے ہوئے تھی۔ چند لٹیں کیچر سے نکل رہی تھی۔ چہرہ سردی سے گلابی ہو رہا تھا اور اس نے میک اپ کا ذرا بھی نہیں لگایا تھا۔ آج کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہی ہے وہ دکان، ساتھ چلتے پی کیپ والے آفیسر نے بتایا، جو بنا آستین کے سرمئی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ مالا کا فون پھر تھر تھر آیا۔ اب کے ماہر نے دیکھا سکرین بجھانے سے پہلے اس پہ بیئر بول کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کے آبرو استجاب سے اکٹھے ہوئے۔ بیئر بول؟ مالا نے گردن موڑ کے اسے معذرت خوانہ نظروں سے دیکھا۔ سوری، بعد میں کال کر لوں گی اس کو، اب بھی میں بات نہیں کر سکتی۔ آف کورس، وہ رکا، لیکن وہ بار بار کیوں کال کر رہا ہے؟ اس روز اس کی کار دیکھی میں نے ایک جگہ، اسے کال کر کے پوچھا کہ وہ مجھے ڈراپ کر سکتا ہے تو وہ گھبرا گیا، جلدی میں کال کاٹ دی، اب معذرت کرنی ہوگی۔ ماہر نے افسوس سے سر دائیں بائیں جھٹکا۔ ہوگا کسی لڑکی کے ساتھ۔ مالا نے گردن موڑ کے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ لڑکی کے ساتھ دیکھے جانے پہ تمہارا بھائی گھبراتا ہے کیا؟ وہ ہلکا سا ہنس دیا، گال میں گھڑا سا بنا۔ خیر، گھبراتا تو نہیں ہے، مگر یہ منحصر ہے کہ تم نے اسے کس لڑکی کے ساتھ دیکھا، یا اگلے الفاظ حلق میں رک گئے۔ مسکراہٹ غائب ہوئی۔ مالا نے بے صبری سے اسے دیکھا۔ پولیس اہلکار بھی اس کے رکنے پہ ٹھہر گیا۔ یا ماہر فرید نے تھوک نکلا۔ ذہن کے ایک گوشے میں ایک سرخ بغل بجنے لگا تھا۔ یہاں تم نے اسے کس جگہ دیکھا؟ کسی ایسی جگہ نہیں دیکھا؟ وہ خفا ہوئی۔ بس ایک بس سٹاپ پہ دیکھا تھا۔ اس نے جلدی جلدی لوکیشن بتائی اور اس عمارت کا نام جس کے سامنے بیئر بول کی کار تھی
फिर वो आगे बढ़ गई। उसे उस बूढ़े दुकानदार से बात करनी थी। उसने नहीं देखा कि माहिर फरीद की रंगत सफ़ेद हुई है। वो तेज़ी से फ़ोन निकाल के मैप्स खोलने लगा। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बियरपोल वहाँ नहीं जा सकता। इस्तांबुल का नक्शा सामने खुला था। ये वही लोकेशन थी। उसके दिल को किसी ने ज़ोर से जकड़ लिया। नामुमकिन। माला उस अहलकार के साथ अब दुकान के दहाने पे खड़ी थी। वो बेजान कदमों से चलता उनके साथ आ खड़ा हुआ। ज़हन एकदम बिल्कुल कोड़ा हो गया था। नामुमकिन। काउंटर पे एक फरबा तुर्क औरत खड़ी थी। सर पर रुमाल बांधे वो सूखे कपड़े से शीशे के कप साफ करके रैक में लगा रही थी। उन्हें देख के रुकी। आबरू नागवारी से भींच लिए। अहलकार तारुफ करवाने लगा। अभी उसकी बात दरमियान में थी कि मेरे पापा बहुत बूढ़े हैं और उनकी याददाश्त भी कमज़ोर है। इतने माह कबल उन्होंने किसको क्या बेचा उन्हें कैसे याद हो सकता है। खट से एक कप रखा और दूसरा उठा लिया। क्या वो वापस आ गए हैं? हाँ, लेकिन हमें उनसे मिलना है। उसने एक सुलगती निगाह अहलकार पे डाली, फिर रुकी। उनकी तबीयत ख़राब है। किसने कहा मेरी तबीयत ख़राब है? दुकान की पुश्त से भारी आवाज़ सुनाई दी और फिर वो बूढ़ा आदमी बाहर आता दिखाई दिया। वो फरबा था, लेकिन इतना बूढ़ा नहीं जितना वो समझी थी। बाल सफ़ेद थे और जिल्द चिकनी सफ़ेद, सुपर मारियो के जैसी मूंछें और बड़े बड़े नीली आंखें। ऐनक के पीछे से खुफकी से बेटी को देखा जो बेइख्तियार एक तरफ हुई। मरहबा, खुश आमदीद। बूढ़े ने खुश दिली से अहलकार से हाथ मिलाया। हमारी फ़ोन पे बात हुई थी ना? आओ इधर बैठो। फिर बेटी को घूरा। चाय बनाओ इनकी। गो के उसने तुर्कश में कहा, लेकिन वो समझ गई थी। फिर वो उनको एक तरफ बिछी मेज़ कुर्सियों की तरफ ले आया। मैं 1 मिनट आता हूँ। माहिर ने धीरे से माजरत की। कोई मुतवज्जा ना था। माला सिर्फ बेचैनी से उस आदमी को अपना तारुफ करवा रही थी। वो होले से वहाँ से दूर हट आया। मोबाइल निकाला, एक नंबर मिलाया। इदरीस? हाँ सुनो, एक चीज़ चेक करनी है। अल्फाज फंसे फंसे से निकल रहे थे। अपनी बात समझाते हुए उसने टाई की नोट ढीली की। चंद लम्हे गहरे सांस लिए। सगार याद आया, मगर इस वक्त वो भी असर ना करता। फिर वो वापस चला आया। अभी तक वो चारों एक मेज़ के गिर्द बैठ चुके थे। बेटी और बूढ़ा दुकानदार एक तरफ, माला और अहलकार दूसरी जानिब। चाय से लबालब भरी 4 प्यालियां सामने रखी थी, लेकिन किसी ने इनको छुआ नहीं। माहिर की ना कुर्सी थी ना प्याली। बिल्कुल, मैं कॉटन कैंडी रखता हूँ, कभी कभी बच्चे ले जाते हैं। माहिर ने 5वीं कुर्सी करीबी मेज़ से खींची और इन चारों से 90 के जाविये पर बैठा। बाबा, आपने कब कॉटन कैंडी रखी है? 1-2 दफ़ा ही लाए थे, भूल जाते हैं आप। वो पूरी बाप की तरफ घूम के बोली। दांत पे दांत जमाए, आंखों में उन्हें घूरा। मगर रखता तो हूँ, वो यही पूछ रहे थे। बेराम बे, वो बेचैनी से इनको नाम से मुखातिब करके बोली और एक तस्वीर निकाल के मेज़ पर रखी। आंखें इनकी आंखों पे लगी थी। ये मेरा बेटा बदर है। 3 माह पहले ये मेरे साथ था। माहिर ने पुलिस अहलकार के सामने रखी प्याली अपनी जानब खिसकाई। अहलकार ने नज़र भर के उसे देखा, बोला कुछ नहीं। अब वो शक्करदान से अपने करीब कर रहा था। हम आलुल सुबह शूट कर रहे थे। जब आलुल सुबह तो बाबा दुकान पे नहीं आते, बहुत देर से आते हैं। हम शूट कर रहे थे जब माला ने आवाज़ उनकी बेटी से ऊंची कर ली। मेरा बेटा खो गया था। आपको कोई ऐसा वाकया याद है जब यहाँ हर रोज़ बहुत से लोग शूट करते हैं? बाबा को इतनी पुरानी बात कैसे याद हो सकती है? माला ने पूरी तवज्जो बेराम बे की तरफ रखे बात मुकम्मल करनी चाहिए। जब मैं कैमरा हाथ में लिए उसे ढूंढ रही थी, मेरे साथ एक और लड़की भी थी। दूल्हा दुल्हन उस तरफ। इंस्टाग्राम तो चल ही इसी लोकेशन के बाइस रहा है। वो प्याली से घूंट भरती कह रही थी। माला ने बदवक्त जब्त किया। बेराम बे, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको कुछ याद है? वो उनकी आंखों में देख रही थी। हाँ मुझे याद है। यानी? उन्होंने कंधे उचकाए। मुकम्मल शक्ल नहीं याद, लेकिन हाँ, एक बच्चा खोया था और उसकी माँ किसी दुल्हन का शूट कर रही थी। शायद वो तुम ही थी। बाबा, जब आपको शक्ल नहीं याद तो कैसे कह सकते हैं कि ये वही बच्चा था? वह पूरी बाप की तरफ मुड़ी। खातून, आपको इनको बात करने दें प्लीज़। अहलकार के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका था। इधर माहिर उसकी प्याली में एक के बाद एक शक्कर की डली डाल रहा था। इसको आज बहुत सारी शुगर चाहिए थी। मैं अपने हकूक जानती हूँ सर। मेरा बाप अंडर अरेस्ट नहीं है, इसलिए वो किसी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं। छी, अल्लाह अल्लाह जेलान, वो एक माँ है, इसका जवाब देने में हकूक कहाँ से आ गए? बुरे बेराम ने माथे को छुआ। मुझे जवाब देने दो। जेलान नामी खातून ने बेबसी से
انہیں دیکھا، مگر آپ کو بچے کی شکل یاد نہیں، اس لیے مجھے اس آدمی کی شکل یاد ہے جس نے مجھ سے کوٹن کینڈی لی تھی۔ میز پہ سناٹا چھا گیا۔ مالا پلک جھپکنا بھول گئی، البتہ ماہر اسی طرح چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ شکر کم تھی، اسے مزید درکار تھی۔ قاسم فرید کی برسوں کی محنت، اس کی ساری کمائی، سب کچھ داؤ پہ لگا تھا۔ کون آدمی؟ وہ میرے پاس آیا۔ اس نے کافی دیر چیزیں دیکھی جو بچوں کے لیے تھی، پھر اس نے کوٹن کینڈی لی اور پھر وہ اس جگہ اشارہ کیا، اس جگہ کھڑا ہو گیا۔ وہ وہاں سے دور کسی کو اشارہ کر رہا تھا۔ بدر کو؟ اس نے بدر کو اشارے سے بلایا ہوگا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی، دل پہ مٹھی رکھ لی۔ پھر میں کام کرنے لگا، دھیان نہیں دیا۔ اس دن ایک میچ تھا، میں اس کے لیے صبح سے جاگا ہوا تھا، تبھی مجھے وہ تاریخ یاد ہے۔ وہ میرے کلب کا میچ، وہ آدمی، وہ آپ اس کے بارے میں بتا رہے تھے؟ ہاں۔ پھر میں نے دیکھا تو ایک بچہ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ بوڑھے بے آرام نے ہاتھ سے زمین سے 3 فٹ اوپر کا اشارہ کیا۔ اتنا بڑا بچہ؟ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا۔ وہ کوئی اور بچہ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں۔ جیلان کی بربراہٹ جاری تھی۔ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ اسی میچ کی تاریخ والا دن تھا۔ میں اتنا برا نہیں ہوا کہ… پھر کیا ہوا؟ مالا نے تیزی سے بات کاٹی۔ انہیں اس آدمی سے تھانے میں ملنا چاہیے تھا۔ ہاں، وہ بچے کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا کچھ کہہ رہا تھا، یہ یاد ہے مجھے۔ بچے نے کوٹن کینڈی لے لی، پھر وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ پھر میں نے شور مچتے دیکھا، شاید کوئی عورت آئی تھی، وہ بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، شاید تم تھی، لیکن… انہوں نے تنقیدی نظروں سے مالا کو دیکھا۔ اس کے بعد تم سے لمبے تھے، یعنی یہ وہ نہیں تھی۔ جیلان کا چہرہ چمکا۔ میرے بال ان دنوں لمبے تھے۔ اس نے سنجیدگی سے بات کاٹی۔ جیلان جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ بھائی مجھے نہیں یاد کس کی کیا شکل تھی، لیکن مجھے وہ شخص یاد ہے، کیونکہ وہ مختلف تھا۔ کیسے مختلف؟ اہلکار نے ایک تصویر سامنے رکھی۔ مالا نے چونک کے دیکھا۔ وہ زیاد کی تصویر تھی۔ یقیناً یہ چنگیز کا حکم تھا۔ اس نے خفکی سے ماہر کو دیکھا، لیکن وہ اس طرف متوجہ نہ تھا، گھونٹ بھرتا کسی اور سوچ میں تھا۔ اتنے مہینے گزر گئے بابا، ہو سکتا ہے یہی ہو۔ دوبارہ دیکھیے۔ وہ نوجوان تھا، چھوٹی عمر کا نوجوان، طویل قامت۔ اس نے سیاہ لمبا ٹرنچ کوٹ پہن رکھا تھا۔ گرما میں کوٹ۔ اس دن بارش بھی نہیں تھی، ہے نا؟ عجیب بات تھی۔ اور اس کے بال سنہرے تھے، جل سے گیلے کر کے کھوپڑی سے چپکائے۔ پیلی سی رنگت تھی اس کی، مجھے اس کا چہرہ کبھی نہیں بھولے گا۔ آپ اس وقت بولے کیوں نہیں؟ اہلکار درستی سے بولا۔ اس ماں کو کیوں نہیں بتایا کہ اس کا بیٹا کس کے ساتھ کھڑا تھا؟ بوڑھے نے بے بسی سے کندھے جھٹکے۔ میں گمسم ہو گیا تھا، کیونکہ جاتے جاتے اس نوجوان نے مجھے دیکھا تھا۔ پھر وہ مسکرایا تھا اور اس نے ایک آنکھ دبائی اور ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ وہ مجھے خاموش رہنے کا کہہ رہا تھا اور میں کچھ نہ بول سکا۔ کوئی ہیبت تھی اس کی، روب سا۔ میری زبان واقعی بند ہو گئی، جیسے وہ کوئی جادوگر ہو۔ وہ دھیرے سے بولی۔ پھر ماہر کو دیکھا، اس کا فون بجا تھا اور وہ اٹھ کے جا رہا تھا۔ کیا جادوگر؟ عجیب بات کر رہے ہیں، آپ نے خواب دیکھا ہوگا۔ جیلان سر نفی میں سر ہلاتی ترکش میں بربراتی اٹھ گئی۔ کوئی گاہک آیا تھا، وہ اب اس کی مطلوبہ شے شوپر میں ڈال کے دے رہی تھی۔ یہ شوپر استنبول کی ہر دوسری دکان میں تھے۔ ترکوں کو واقعی انوائرمنٹ کا احساس نہیں تھا۔ اس نے چونک کے چہرہ اٹھایا۔ سنہری بال، نوجوان چہرہ۔ وہ حلال کے ساتھ بیٹھی تھی جب ہڈی والا نوجوان باہر نکل رہا تھا۔ شیشے کے دروازے کے عکس میں اس کا چہرہ دکھائی دیا تھا، سنہری بالوں کی جھلک۔ وہ ڈونر خرید رہی تھی جب ساتھ کھڑے شخص نے شوپرز پر تبصرہ کیا تھا۔ ٹوپی سے نکلتے سنہری بال، ایسے بال ہر ایک کے نہیں ہوتے۔ اسے شوپر کو تھامے اس نوجوان کے ہاتھ یاد آئے۔ ان میں انگوٹھی تھی، سبز نگینے والی۔ اس انگوٹھی نے اسے چونکایا تھا، لیکن وہ اپنا آرڈر لینے لگی۔ اس کے ذہن کو بھول گیا۔ او نو! وہ جہاں تھی وہیں بیٹھ گئی۔ پزل کے بہت سے ٹکڑے ایک ساتھ مل رہے تھے۔ ماہر فرید کان سے فون لگائے ان سے دور جا رہا تھا۔ بتاؤ، کیا معلوم ہوا؟ ٹائی مزید ڈھیلی کی، سینے میں گھٹن ہو رہی تھی۔ اس کے بدترین خدشے کی تصدیق ہونے والی تھی۔ آپ کا خدشہ درست تھا۔ اس کا وکیل رکا۔ بیئربول نے میرج لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہے۔ ایڈیٹ! اس نے بوٹ سے ٹریش کین کو ٹھوکر ماری۔ ایک بلی دپک کے دور بھاگی۔ ایک دوست نے اسے پرسوں دیکھا ہے میونسپلٹی کے عمارت کے باہر۔ اس کو کب تک لائسنس مل جائے گا؟
वो घड़ी देखते हुए बेचैनी से पूछ रहा था। ज़हन तेजी से काम कर रहा था। कितना वक्त था उसके पास इस इडियट को इंसान बनाने के लिए। उसे ना सिर्फ बियर बॉल को इस काम से बाज रखना था, बल्कि उस लड़की को भी खोजना था जो उसके बाप की बरसों की कमाई में नकबजन की तरह दाखिल हो रही थी। मिस नवंबर, अब देर हो चुकी है। माहिर बे, उसका जमा तफरीक करता जहन थम गया। बियर बॉल फरीद परसों लाइसेंस के लिए बल्दिए नहीं गया था। लाइसेंस उसे पहले ही मिल चुका था। वो बिल्कुल साकत रह गया। वो मैरिज सर्टिफिकेट जमा करवाने गया था। वकील की आवाज़ में पशेमानी थी। बियर बॉल 2 दिन पहले शादी कर चुका है। स्ट्रीट बॉल से टेक लगाए माहिर ने सर टका के आंखें बंद कर ली। जिस शय से वो बरसों से उसकी हिफाजत करता आया था, बियर बॉल उस पर कूद पड़ा था। किससे? नाम उसके लिए अहम नहीं था। वो सब एक जैसी थी। आप उसे जानते हैं? कौन? उसने चौंक के आंखें खोल ली। ये नाम सुन के आप खुश नहीं होंगे माहिर बे। हस्पताल का सफ़ेद कमरा खामोश और बेरौनक था। मालिक फरीद बिस्तर पर यूं लेटे थे कि सरहाने वाली जगह ऊंची थी और गर्दन को तकियों का सहारा मिला हुआ था। उनके साथ चंद नालियां लगी थी, अलबत्ता वो बेहतर दिखाई देते थे। खाने की ट्रे नर्स समेट रही थी। जरा सामने काउच पे घुटने मिलाए बैठी थी। जीन्स पे टी शर्ट पहने, बाल पोने में बांधे वो बेरौनक लग रही थी। उन्होंने नकाहा से निगाह उठा के उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराए। माहिर को नहीं बताया? ज़ारा ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं हूं ना, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। वो मुस्कुराई, मगर इस मुस्कुराहट में शिकवा था। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। उनके चेहरे पे अफसोस सा उतरा। चाहता था तुम सुकून से शादी कर लो। उसने दाएं बाएं सर हिलाया। उसकी आंखें खुश्क थी और वो शौक से बाहर आ चुकी थी। इन 2 दिनों में वो जितनी रिसर्च कर सकती थी कर चुकी थी। डॉक्टर्स से मिलना, रिपोर्ट्स देखना, वो सब कर चुकी थी। माहिर और बियर बॉल जानते थे, सिर्फ मैं बेखबर थी, या मेरी बहनें। बियर बॉल को मैंने नहीं बताया था, उसे माला ने। उनके मुंह से फिसला। ज़ारा दंग रह गई। वो भी जानती थी? उसके लहजे में फनकार थी, आंखों में गुस्सा। वो क्यों जानती थी? मैं नहीं जानता। उसने शायद अंदाजा कर लिया था। उसकी माँ को भी ये मर्ज रहा है। उन्होंने कंधे उचका दिए। 2 दिन में वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। ज़ारा ने मुठ्ठियाँ भींच ली। वो हर जगह थी। वो क्यों हर जगह थी? वो कैसे अंदाजा कर सकती है? मैं आपकी बेटी थी, वो नहीं। उसने बहुत मुश्किल से वो नहीं के अल्फाज लबों में दबाए। कुछ बातें नहीं कहनी चाहिए कि कहीं वो हकीकत ना बन जाए। ये अहम नहीं है ज़ारा। अहम ये है कि तुम माहिर से अब भी शादी करना चाहोगी। वो यासिया से उसे देख रहे थे। माहिर का उससे क्या ताल्लुक? क्या तुम अभी भी नहीं समझी? उन्होंने अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। उसने तुम्हें प्रपोज तब किया जब उसे मेरी बीमारी का इल्म हुआ। वो लाख इस बात से इनकार करता रहे। मैं उसे हमेशा से जानता हूँ। जरीना फरीद पलक झपकना भूल गई। क्या मतलब? वो करंट खा के उठी। वो मुझसे इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि आप बीमार हो गए। उसकी आवाज़ बुलंद हुई। आंखों में पानी भरने लगा। सोफे पर सख्ती से हाथ जमा के खुद को जैसे सहारा दिया। ज़ारा, उन्होंने अफसोस से देखा। वो कोई तर्स खा के ये नहीं कर रहा। ना ही आपकी बीमारी वजह है वो, इसलिए। ओ मेरे खुदाया! उसने बेख्तियार चीख रोकने के लिए होंठों पर दोनों मुट्ठियां रख ली। आंसू ज़ारों कतार गिरने लगे। शौक, खौफ, बेयकीनी। वो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। वो ऐसा नहीं कर सकता बाबा। वो ऐसे कैसे? ज़ारा, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने ऐसा हमदर्दी में किया। वो अल्फाज तलाश कर रहे थे जिससे ज़ारा को अपनी ज़ात बेवकत ना लगे, लेकिन वो नफ़ी में सर हिलाती उठ खड़ी हुई। वो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे उससे बात करनी है। मुझे उससे मिलना है। उसने भीगे चेहरे और हलक से निकलती चीखों को दबाते हुए मोबाइल उठाया। मुझसे मिलो अभी, इसी वक्त, वरना मैं बहुत बुरी पेश आऊँगी। वो ऑडियो मैसेज में चलाई थी। वो मलाल से उसे देखे गए। मैं अभी नहीं आ सकता, कहीं फंसा हुआ हूँ। बाहर निकलते हुए उसने जवाबी ऑडियो मैसेज सुना। अभी मिलो मुझे, लोकेशन भेज रही हूँ। तुम ना आए तो या तो तुम्हारी जान ले लूँगी या अपनी। वो फ़ोन में धारी थी। स्क्रीन धुंधली हो रही थी और दुनिया ब्लैक एंड वाइट। उन्होंने उसे आवाज़ दी। वो माहिर को गलत ना समझे, लेकिन वो नहीं सुन रही थी। वो अस्पताल के कॉरिडोर में तेज़ी से भाग रही थी, मुसलसल सर नफ़ी में हिला रही थी। वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो उसके साथ ये कैसे कर सकता है? वो ड्राइव कर रही थी। विंड स्क्रीन धुंधली थी। वाइपर बार बार चल रहे थे, लेकिन शायद आंखें धुंधली थी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं,
یہ غلط ہے، وہ اس سے ملے گی، وہ انکار کر دے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ماہر صرف اس سے اس کی محبت میں شادی کر رہا ہے۔ مالک فرید کی بیماری وجہ نہیں تھی۔ وہ کار سے نکلی تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ بنا کسی جیکٹ یا سویٹر کے وہ ٹھنڈ میں چلتی ہوئی سیدھی دروازے تک آئی۔ وہ ایک ویئر ہاؤس تھا، کاٹھ کباڑ سے بھرا، اندر چند بلب جل رہے تھے۔ وہ ہمیشہ ایسی ہی جگہوں پہ ملتے تھے۔ ہیلو زارا، وہ سامنے ایک کرسی پر بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ چلاتی ہوئی اس کی طرف لپکی۔ آلیان نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، لب او میں سکڑے۔ اوپس، تم نے کیا کیا ہے میرے باپ کے ساتھ؟ نا 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 نا، عالیہ نے چھی کہتے ہوئے انگشت شہادت اٹھا کے دائیں بائیں ہلائی۔ تم لوگ کیوں بھول جاتے ہو کہ تم نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ اس کے عین سامنے آ کے رکی، بے یقینی، خوف، غصہ، اس کی آنکھوں میں سب کچھ تھا۔ وہ کسی بھی لمحے اس پہ حملہ کر سکتی تھی، لیکن اسے امید تھی وہ انکار کر دے گا۔ تم میرے پاس آئی تھی زرینہ، میں تمہیں یاد کرواتا ہوں۔ نرمی سے مسکراتے ہوئے وہ کہنے لگا، میں نے کہا تھا وہ مجھ سے محبت کرے، وہ میرا ہو جائے۔ رونگ آنسر۔ وہ اس کے گرد دائرے میں چلتے ہوئے انگلی ہلا کے بولا، تم نے کہا تھا تمہیں اس کی بیوی بننا ہے۔ ایس کے، تم نے کیا کیا ہے میرے باپ کے ساتھ؟ اس کی چیخ میں نڈھال پن تھا۔ اور میں نے کہا تھا ماہر فرید سے میرے ہیلپرز کی بنتی نہیں ہے، اس کے اوپر میرا جادو اثر نہیں کرتا، نہ میری ماں کا جادو اثر کرتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے کہتا اس کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بے یقینی سے کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں ہر قیمت پہ اس کی بیوی بننا تھا اور تم تفصیل میں نہیں جانا چاہتی تھی، سو میں نے سوچا ہم ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کھیل سکتے ہیں۔ زارا نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کیا تم اس جادو کی قیمت سننا چاہو گی؟ تم نے انکار کیا تھا۔ زارا گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی۔ میں ماہر فرید پہ جادو کرنے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن میں اس کو مجبور کر سکتا تھا کہ وہ تم سے شادی کر لے۔ کیسے؟ آلیان اس کے سامنے ایک پنجے کے بل بیٹھا اور چٹکی بجائی۔ اگر مالک فرید بیمار ہو جائے۔ ایس کے، وہ چلائی، لیکن آنسوؤں نے آواز دبا لی۔ دیکھو، اس کا ٹیومر میں نے نہیں پیدا کیا تھا، وہ اس کی اپنی بیماری تھی۔ البتہ وہ چلا گیا تھا، وہ تندرست ہو رہا تھا۔ میں نے صرف اتنا کیا کہ اس کو پھر سے چٹکی بجائی، دوبارہ بھرنے کا موقع فراہم کیا، وہ اتنا بھر جائے کہ ماہر گلڈ میں آ کے تم سے شادی کر لے۔ میرا باپ مر رہا ہے اور تم، او مائی گاڈ! اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ آلیان وہاں سے اٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا اور ایک ڈسپوزیبل کپ اس کی طرف بڑھایا۔ زارا، مائی ڈیئر زارا، ایسے تم ڈی ہائیڈریٹ ہو جاؤ گی، ابھی تمہیں بہت رونا ہے۔ وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا۔ زارا نے چہرہ اٹھایا، زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا، کپ دور جا گرا، مٹیالے فرش پر پانی کی ندی بہہ گئی۔ ڈی ہائیڈریشن، اٹ از دین۔ آلیان نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کو ریورس کرو، اس بیماری کو ختم کرو، ان کو ٹھیک کر دو پلیز۔ چند لمحوں بعد وہ سر اٹھا کے بولی، مٹھیاں زمین پر جمی تھی۔ اللہ اللہ، اس نے چھی کہہ کے سر جھٹکا۔ تم جو مانگو گے میں دوں گی، ہر قیمت۔ مرتے ہوئے آدمی کو زندگی دینا میرے بس کی بات نہیں ہے، ایسے کام ہم اوپر والے پہ چھوڑتے ہیں۔ انگلی اٹھا کے ادب سے اوپر اشارہ کیا، اور اس کے کاموں میں ہم مداخلت نہیں کرتے۔ ایسکیپ پلیز، تم میرے باپ کے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہو؟ مگر یہ میں نے نہیں کیا زارا، یہ تم نے کیا ہے۔ تمہارا باپ وہ قیمت ہے جو تمہیں ادا کرنی تھی۔ ہر جادو کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ مجھے پیسے چاہیے تھے، مل گئے۔ تمہیں ماہر چاہیے تھا، مل گیا۔ اس نے اپنے سیاہ کیپ کا زمین کو چھوتا کنارہ جھٹکا۔ وہ گرے ہوئے پانی سے ذرا سا چھو کے گیلا ہو گیا تھا۔ اپنے باپ کو تم نے قتل کیا ہے زارا، میں نے نہیں۔ وہ پیسے خرچ کر کے میں تمہیں بھول جاؤں گا، لیکن یہ تم ہو جسے ساری عمر اس درد کے ساتھ رہنا ہے۔ دوبارہ کبھی مجھے ایسے دھمکی دے کر مت بلانا، میں ہر دفعہ نہیں آؤں گا۔ ایسکیپ پلیز، کچھ کرو۔ وہ زور سے چلائی۔ آلیان ویئر ہاؤس کے دروازے کے قریب رکا، کچھ سوچ کے پلٹا۔ اور ہاں، تم سب سے پوچھ رہی ہو کہ مالا کون ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ زارا کے آنسو تھم گئے، چونک کے اسے دیکھا۔ دروازے کے باہر تیز روشنی تھی اور ویئر ہاؤس کے اندر سرمئی سا اندھیرا۔ آلیان کسی سیاہ ہیولے کی طرح روشنی میں کھڑا تھا۔ مالا،
ماہر فرید کی سب سے خاص محبت ہے، وہ اس جیسی محبت کسی عورت سے نہیں کر سکے گا، تم سے بھی نہیں۔ وہ جب اس کو بلائے گی وہ اس کے پاس چلا جائے گا، ڈنر تو کیا وہ اس کے لیے کچھ بھی چھوڑ دے گا۔ پھر وہ رکا، چند الفاظ تولے، اور اس کا بیٹا میرے پاس ہے، چاہو تو اسے بتا دو۔ چگا جھٹکا اور باہر نکل گیا۔ اب وہ وہاں تنہا تھی، اپنے آنسوؤں کے ساتھ، ایک لڑکے ہوئے کپ اور بہے ہوئے پانی کے ساتھ، جو سوکھی سیمنٹ میں مل کے مٹیالے رنگ کا ہو گیا تھا۔ اسے وہ خون کے رنگ کے جیسا لگ رہا تھا، وہ خون جو 2 دن پہلے اس کے براق سفید لباس پر گرا تھا، وہ خون جو زرینہ فرید کے ہاتھوں پر تھا۔